घेर के इधर दे दूं तो क्या आप खा पाओगे? यानी कि पैसा हमारा अल्टरनेटिव है, यानी कि हमारी सुविधाओं के लिए है, जरूरी बहुत है, लेकिन उससे भी आगे जीवन है कि नहीं है? उसका आगे का जीवन होता है, उसको बोलते हैं स्वास्थ्य। क्या बोलते हैं? स्वास्थ्य। तो मैं साहित्य पर काम करता हूँ और साहित्य में मेरे को थोड़ा समझाना है। अभी दीक्षित भाई ने बोले कि डॉक्टर जैसा काम करते हैं ना, मैं डॉक्टर जैसा काम नहीं करता, लेकिन आपको मैं 15 मिनट में डॉक्टर बना सकता हूँ। क्या तैयार हो? पक्का? तो आप इतने में समझ गए होंगे। एक डॉक्टर बनने में लगभग मेरे को समझ में आता है लगभग 5, 6, 7 साल लगता है बार साइंस करने के बाद। वो सिर्फ मेरे को कितने घंटे में समझाना है आपको? तो आपकी धड़कन कितनी तेज होनी चाहिए और आपकी निगाहें कितनी, क्योंकि मेरे पास समय की पाबंदी है, मेरे को 20 से 30 मिनट मिला है। आज हमें यह समझना होगा कि अभियान को हमें आगे बढ़ाना है, आरसीएम को आगे बढ़ाना है और इसको पवित्रतम बनाना है, जो हमारा लक्ष्यांक है। अच्छा, इतने में से कितने लोग आरसीएम अभियान में काम करते हैं? अच्छा, बहुत सारे। एक बार उन लोगों के लिए ताली हो जाए। आरसीएम अभियान शब्द ही आपने सुना होगा, तो इसमें अभियान लगाया है। पहले बिजनेस लगा करता था, तो लोग क्या करते थे, मेरे जैसे लोग आते थे, मैं भी 5 साल पहले आया था, तो मेरा भी ऐसा नजरिया था कि इसमें आऊंगा, बहुत पैसा कमाऊंगा, क्योंकि जब तक पैसों पर हमारी नजर टिकेगी तब तक हमें ना सेवा दिखेगी, ना स्वास्थ्य दिखेगा, कुछ नहीं दिखेगा। आई मेरा क्या रहो? नजरिया को बदलना है साथियों। और मैं आपको 15 मिनट में एक ऐसे नजरिया से देखना चाहता हूँ आपको कि आपकी जिंदगी भी ट्रांसफॉर्मर हो सकती है। और आज का ये सेमिनार, आपका जो ये सेमिनार रखा गया है वो किसी लिए रखा है? आपको सही डिसीजन लेने में मदद करेगा। ये जो सेमिनार है ये आपको क्या करेगा कि आपको जो डिसीजन लेना है वो सही डिसीजन में आपको काम करेंगे। आज हमारे पास आरसीएम के थ्रू कितने सारे प्रोडक्ट हैं, कोई गिन के कह सकते हैं मेरे को? अगणित है कि नहीं? बहुत है, बहुत है। कितना है? बहुत। इससे हम हमारा ग्रोथ भी डेवलप कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन मैं एक बात पहले पूछना चाहता हूँ। मेरे गांव में एक महेश नाम का लड़का है जो हमारे दरिया के किनारे क्रिकेट रमता है, और एक महेंद्र सिंह धोनी है, एक क्रिकेट रमता है और देखने के लिए पैसा लेता है। दोनों में अंतर क्या है? हाँ, दिमाग लगाओ। मेरे गांव का लड़का खुले में क्रिकेट रम रहा है, खेल रहा है, और दूसरा महेंद्र सिंह धोनी, नाम सुना है? वो क्रिकेट देखने के लिए पैसा लेता है। दोनों में अंतर क्या है? एक ही चीज का है, महेंद्र सिंह धोनी ने स्किल पर काम किया। क्या काम किया? तो एक दिन उनको देखने के लिए लोग पैसा लेके जाते हैं कि नहीं जाते? आरसीएम अभियान में बस इतना ही है साथियों। हम स्किल पर काम करना शुरू कर दें तो आने वाले वक्त में हमें लोगों के पीछे भागना नहीं है, लोग हमारे पीछे भागेंगे। हम क्या करते हैं? लोगों के पीछे भागते हैं। क्यों भागते हैं? क्योंकि हम स्किल पे काम नहीं करते। अगर हम स्किल पे काम करना शुरू कर दे तो लोग हमारे पीछे भागेंगे। कैसे भागेंगे? दिखाता हूँ। मेरा नाम रमेश है, मैंने पढ़ दिया वेलनेस इंडस्ट्रीज में। आज इतनी बड़ी इंडस्ट्रीज है, इंडस्ट्रीज को जानने की जरूरत है, समझने की जरूरत है, क्योंकि आज भारत का 90% लोग दवाई खा रहे हैं। कितने लोग? वो छुड़ा सकते हैं। कौन छुड़ा सकते हैं? डॉक्टर छुड़ा सकते हैं? नहीं छुड़ा सकते। अच्छा, डायबिटीज नहीं मिटा सकते क्या डॉक्टर? पक्का? आज तक किसी इतिहास के डॉक्टर में किसी ने भी इतिहास में देखकर देखो, किसी ने डायबिटीज ठीक की क्या एलोपैथिक ने? मैं डॉक्टर की बात नहीं कर रहा हूँ, एलोपैथिक की बात कर रहा हूँ। बीपी किसी के ठीक हुई? किसी का घुटना ठीक हुआ? तो हुआ ही नहीं, तो क्यों लोग जा रहे हैं? सोचो, कुछ होता तो है नहीं। हाँ, होता है, भारी कम बिल होता है, और लोग क्या बीमारी से क्या हो जाते हैं? गरीब हो जाते हैं। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? yes. क्यों ये हो क्यों रहा है? क्योंकि हम लोग सोए हुए हैं, क्योंकि हम लोग आरसीएम वाले, हम लोग सोए हुए हैं, हमें ये मालूम नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। ये नाम सुना है आपने कभी? लाइफस्टाइल डिसीज सुना है?
मेरे को हैंड रेज करके थोड़ा हाना में जवाब दीजिए, क्योंकि मेरे को 15 मिनट में डॉक्टर बनाना है। कितने मिनट में? जो काम नहीं होता है। ये नाम सुना है? सुना है? पक्का? जीवन शैली जिसको बोलते हैं। आज भारत के 90% लोगों को जीवन शैली के रोग होते हैं, जो रोग डॉक्टर से ठीक होने वाले नहीं है। वो बात हमें समझनी होगी पहले, वो ठीक होने वाले ही नहीं है, क्योंकि ये डिसीज ही ऐसा है। ये रोग कोई दवाओं से ठीक होने वाला नहीं है। इसके लिए सिर्फ और सिर्फ लगता है जागरूकता। क्या लगता है? और वो कौन कर सकते हैं? कौन कर सकते हैं? अरे इतने आवाज में क्या होगा? जब तक डॉक्टर नहीं बना होगा तब तक छोड़ूंगा नहीं। कौन कर सकते हैं? पक्का? चलो आगे बढ़ते हैं। ये हो क्यों रहा है? देखो, है कि नहीं? लोग मजे से सिगरेट का धुआं मार रहे हैं, पैक के पैक लगा रहे हैं, हमारे बहनें बजर खा रही है, कोई जर्दा खा रहा है, और खाने का तो कोई ठिकाना ही नहीं है, कब खाना कब सोना, है कि नहीं? अभी एक भारत में अंग्रेज आए थे, उन्होंने कमेंट किया। क्या कमेंट किया? कह रहे कि भारत के लोगों को पहले खाना कैसे खाना है ना वो सिखा। अभी वो डाइटिशियन थे, मैंने उनका पूरा लेख पढ़ा। मैं हिंदी सॉरी इंग्लिश बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ पाया, तो मैंने क्या किया, उसको ट्रांसलेशन करके गुजराती करके समझ लिया कि कहना क्या चाहते हैं कि भारत के 17% लोगों को खाना कैसे खाना है वो समझ नहीं है। मानते हो इस बात को? बस वही तो हमारा काम है, आरसीएफ उसे ही करना है। सब ये सिखा दिया हमने। लाइफस्टाइल डिसीज जो होती है वो डॉक्टर से ठीक नहीं होगी। वैसे भी हमारे देश में डॉक्टर बहुत कम है। हम क्या करते हैं, हम गलती क्या करते हैं कि भाई ये रोग है, ठीक होगा, पहले रोग का आइडेंटिफाई करो कि भाई ये जो रोग है ये लाइफस्टाइल डिसीज में अगर आता है तो डॉक्टर से ठीक होने वाला है नहीं। जितना रुपया लगाना है लगा दो, डॉक्टर के पास सोल्यूशन नहीं है। मैंने માટે ગુજરાતીમાં સમજાવવા માટે બધાને કહું, બરાબર? અહીંયા નવા કેટલા સાથી છે? નવા નવા ઊભા થઈ શકો ભાઈ? આપણે કાપડ લેવું હોય, કાપડ બરાબર, સરસ મજાનો શૂટ કે કાપડ લેવું હોય તો ક્યાં હોની દુકાન સારું મળે? અચ્છા ભાઈ, મારે છે ને ઘડિયાળ લેવાની છે, ઘડિયાળ વોચ, બરાબર? ક્યાં કાપડવાળી દુકાન સારી મળશે? નહીં મળે? अच्छा बेन मैंने को मारे करियाणो सामान लेवो छे, सामान करियाणो, बराबर? तो क्या मोबाइल वाले हारो हारो सामान मळे? मोबाइल वाली दुकान क्या हारो मळे? करियाणो नहीं मळे? अच्छा मारे स्टेशनरी ની ચીજ લેવી છે, जैसे बुक થઈ ગઈ, बराबर? तो एम મને क्या ग्रोसरी स्टोर में हारो मળી जाए? મળશે? एक बार जोरदार ताली। तो भारत के अंदर 90% लोग क्या जाए છે? આ રોગને લઈને ક્યાં જાય છે? જો તમને એ સમજાય છે કે આપણે કરિયાણું ક્યાં લેવા જવું, પણ એ નથી સમજાતું કે આ રોગની દવા ક્યાં લેવા જવી અને ક્યાં લેવા વ્યા જઈએ છીએ આપણે? ડોક્ટર પાસે, અને ત્યાં કાંઈ સોલ્યુશન છે નહીં। એ તો ઓલરેડી એલોપેથિકમાં લખેલું છે કે લાઇફસ્ટાઇલ ડિસીઝ નોટ અલાઉડ, પણ આપણે તોય ઘૂસી જઈએ, તોય આપણે ડાયાબિટીસ હારી કરવાના ઘૂસીએ ના, બીપી હારી કરવા થાય, એસિડિટી થાય તોય લોકો વ્યા, અરે માથાનો દુખાવો થાય તોય લોકો ના વ્યા છે, બોલો, અને પાછા વળે નહીં। અને એટલે જ આરસીએમાં બીડું ઉપાડ્યું છે। ચાલો આગળ જો આ રોગ टाइप 2 डायबिटीज, मोटापो, फैटी लिवर, आ બધા હેમાં આવે છે? હેમાં આવે છે? આ હારું કરવા ક્યાં જવાનું? આ હારું કરવા ક્યાં જવાનું? આરસીએમ અભિયાનમાં ઈ હું પૂછે કે લીવર અને સોરી હૃદયના જેટલા બી રોગ છે એની અંદર હાર્ટ એટેક રહી લો, સ્ટ્રોક રહી લો કે બીપી, બરાબર, બ્લડ પ્રેશર, આ ત્રણે બીમારી લાઇફસ્ટાઇલ ડિસીઝમાં આવે છે। જો આ આપણે લખેલું હોય ને, લખેલું તો આપણને તરત ખબર પડે, અને જો બુક લાવ્યો હોય તો લખી લો, કારણ કે જો આ તમે લખી લો તો ખબર પડી જાય કે બીપી છે ને, બીપી એ ડૉક્ટર પાસે સારું થાય નહીં। હૃદયનો હુમલો આવ્યો તો ડૉક્ટર પાસે દોડીને જ જવાનું। हाँ इमरजेंसी सारवार में प्राथमिक सारवार माटे पाछुं जवानुं छे, नहीतर पाछा कहे कि भाई हृदयनो हुमलो आव्यो ने हार्ट एटेक आव्यो ए के डॉक्टरनी वेलनेस कोर्स गोतो, बराबर? चाल आगळ तमने नहीं खबर होय अमेरिका में हार्ट एटेक आवे ने, हार्ट एटेक
તો શેરડી નથી આપવામાં આવતી, તરત મરચાંની ભૂકી ખવડાવવામાં આવે છે. જે તમારા ઘરમાં મરચું પીડ્યું ને એની આખો ફાંકડો મરાઈ ગયો, ન દવા યુઝ નથી થતી. અને એને નામ આપી દીધું કે પેટર્ન બનાવી નાખી દવા. અને એ બહુ મરચું બહુ ભારતનું ચાલે છે. એકવાર ભારત માટે તારીથી પાચન તંત્રના રોગ એની અંદર જો ફેટી લીવર પાછું આવ્યું, કબ્જ થઈ ગયું, બરાબર, પિત્ત કે પથરી પણ થઈ જાય તો તમારે ક્યાં જવાનું છે? હા, કરિયાણું લેવા ક્યાં જવાનું? કરિયાણાની દુકાન જવાનું. તો પથરી થોડી હારી થવાની છે ને, હાલો આગળ. બરાબર, તો દવાખાને હારું થવાનું છે નહીં. બરાબર, આ શ્વાસોચ્છ્વાસના રોગો જે છે એ પણ એમાં હારા થવાના નથી. બરાબર, ચાલો આગળ. આ બધા રોગો છે. બરાબર, જો આ જો ઘૂંટણ આવ્યું, ખુલ્લું. બરાબર, પછી ડૉક્ટર શું કે ખબર છે? એ કે કેટલુંક દુખે? બહુ દુખે. પછી જોવે, બરાબર, પછી એમ કે આમાં એક રિંગ નાખવી પડે કે. હવે વિચારો, ભગવાને જે વસ્તુ બનાવી છે એમાં છેડછાડ કરીશું તો કેટલું ઓલું થાય. તો વિચારો, એક મિનિટ માટે વિચારો, હું આમાંથી 5 લોકોને ઊભા કરીને એમ કહી દઉં હું ડાયડમ આપું તમને નવું તોડેલું, અને એ ડાયડમને આપણે ખોલી નાખીએ અને ખોલીને ફિટ કરી દેવો કોઈ વ્યક્તિ હોય તો ઊંચો હાથ કરે. હા, સાયન્સ ટેકનોલોજી તો બહુ આગળ ગઈ છે. તમ તારે અહીં લાવ્યો નથી, અહીંયા અલાઉડ નથી, એટલે તારે લઈને આવવાનો તો તમ તારે તમારે ડાયડમ હોય એને આપણે ખોલી નાખીએ, પછી દાણા પા ફિટ થતા તો હાડકા કેમ ફિટ થઈ જતા છે? ચાલો આગળ. એ પણ લાઇફસ્ટાઇલ ડિસીઝ છે. હોર્મોન્સના રોગ, એ પણ કેન્સર, અલબત્ત અમુક પ્રકારના કેન્સર બધાની, બરાબર, એ પણ આપણે જાણવું જોઈશે. અમુક પ્રકારના કેન્સર છે જેની અંદર ફેફડાનું કેન્સર થઈ ગયું, સ્તન કેન્સર થઈ ગયું, લીવરનું કેન્સર થઈ ગયું, આંતરડાનું કેન્સર થઈ ગયું. આ બધા રોગો જે છે એ ક્યાં હારા થાય? હા, છેલ્લે કે છે હા, આ પણ રોગો, આંખના રોગો. ઘણા બધા નંબરના ચશ્મા આવી જાય અને ડૉક્ટર ભાઈ ચશ્મા પહેરાવી દે. હકીકતમાં એ સોલ્યુશન નથી, એ પરમેનન્ટ સોલ્યુશન નથી. પીસીઓએસ, બરાબર, આ બધા પણ એમાં જ આવે છે. ચાલો, આવું થાય ને આપણા દેશમાં તો છે કે નહીં? હું એ પહેલાં વ્યસન કરતો, બરાબર, પણ મારે બીડી નહોતું વ્યસન, મને થમ્સઅપ પીવાનું વ્યસન હતું. અને દુનિયાનું ખતરનાક વ્યસન હતું. એ તો મને હમણાં સમજાણું કે એક બીડી પીવા કરતાં ઓલું થોડી 10 બીડી પીવો અને એક થમ્સઅપ પીવો, બેયનું નુકસાન હરખું જ છે. 10 બીડી પીએ અને એક થમ્સઅપ આપણે પીએ, એમાં બેયનું નુકસાન હરખું છે. મને રોજ થમ્સઅપ પીવા જોતી હતી, એ મારું વ્યસન હતું. મને જરા સમજાણું એટલે મેં તરત છોડ્યું. આ પણ એક વિટામિન ડી અને વિટામિન B12 જ્યારે ઘટે તો લોકો ક્યાં જાય છે? ક્યાં જાય છે? પાછા એમ કેવું ઇન્જેક્શન દેવડાવે, ઇન્જેક્શન. તમે એકવાર ડૉક્ટરને પૂછો તો ખરા કે આ લાઇફસ્ટાઇલ ડિસીઝમાં આવે છે, આનું સોલ્યુશન તમારી પાસે છે? ડૉક્ટર કહે નહીં, અમારી પાસે સોલ્યુશન છે જ નહીં. મારી પાસે કેટલા બધા ડૉક્ટરો કામ કરે છે, હારે છે, બરાબર, એ બધા લોકો મને એક જ વસ્તુ સમજાવે છે, બરાબર, કે રમેશભાઈ આ લોકોને જ્યાં સુધી ખ્યાલ નહીં આવે ત્યાં સુધી દોડ્યા કરશે. એનો મતલબ ઊંચો કે ભારતની અંદર 90% લોકો જે જાય છે ને દવાખાને એ ગલત જાય છે. હા, શું ખોટું? આજ તમને હું કામ કહેવામાં આવ્યું છે કે તમે બી આ રીતે બીમારીમાં ફફડાવો ને આપણે તરત દવાખાને ઉપડી, પણ આનું જોવું પડશે આપણે. અચ્છા, આ બીમારી છે કે નહીં ભારતમાં? પીસીઓએસ કેટલી છે? આગળ જોઈએ આપણે કેટલી છે. જો 70%. અને 70% એવી બીમારી છે કે જેનો કોઈ નિદાન જ નથી, મતલબ એનો કોઈ રિપોર્ટ જ નથી. પીસીઓએસનો રિપોર્ટ દેખાડો એલોપેથિકમાં, કોઈ રિપોર્ટ નથી, ખાલી હોર્મોન્સને માપીને ચેક કરીને કહી દીધી છે. બરાબર, ચાલો જો આ રીતનું છે. ભારતની અંદર આ તેજીથી વધતું જાય છે, કારણ કે તમે જો બજારમાં બહાર નીકળશો ને એટલે લોકો કેવી રીતે જોવા મળશે ખબર તમને? આ રીતે મળશે. 92 આવી જાય ત્યાં સુધી ભટકા, કે ખોટી વાત છે? અને આ એના કારણે આ જો લાઈફસ્ટાઈલ આપણે ઘણા લોકો મને શું કે ખબર છે કે સાહેબ તમારું આરસીએમનું સારું, બીજું કંઈ નહીં સારું, બીજા પ્રોડક્ટ નહીં સારા. મેં કીધું એકવાર તમે ચેક કરાવજો લેબમાં. લાઈફસ્ટાઈલ ડિસીઝ ઠીક કરવા માટે આરસીએમ અભિયાનની અંદર બહુ જ એક મોટું અભિયાન શરૂ કરવામાં આવ્યું છે. કોઈને ખબર છે? કોને ખબર છે? એનું આપણે સ્વાગત કરવાનું છે આપણે, બરાબર. ચાલો આગળ વધશું. જો આ રીતે હોય.
આ 3-4 લક્ષણો દેખાય એટલે તમારે સમજી જ લેવાનું કે અનિયમિત માસિક ધર્મ હોય અથવા તો ચહેરા ઉપર ખીર નીકળ્યા કરતા હોય કોઈ બેનને, બરાબર, આ મહિલાઓમાં જોવા મળશે. અનસાહે બાળ આવી જાય, વજન વધતું હોય એટલે સમજી લેવાનું, અથવા તો બાજપન હોય, બાળક ન રહેવું, એવી કોઈ સમસ્યા હોય એટલે એ સમજી જ લેવાનું કે પીસીઓએસનો કેસ છે. હવે એનો કોઈ રિપોર્ટ આજ સુધીમાં એલોપેથી પાસે છે નહીં, એવો હોર્મોન્સનો રિપોર્ટ કરીને આપણને ચેક કરવામાં આવે છે. ચાલો આગળ વધીએ. હવે અચ્છા જો આ પણ એક બીમારી છે જે ઘણી બધી બીમારીમાં આવે છે. ઓકે, એમાં આપણે નહીં પડીએ ત્યારે. આ પણ એક બીમારી છે, ટાઈપ 2 ડાયાબિટીસ, હૃદય રોગ, સ્લીપ એનેમિયા અને ફેટી લીવર. આ 4 એ રાખો. આ 4 વસ્તુ એમાં આવે છે લાઈફસ્ટાઈલ ડિસીઝમાં. ઠીક કરવા ક્યાં જવાનું? જો આમાં કોઈ ઓલું છે નહીં. ચાલો આગળ 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 આગળ. ઓકે, હવે જો આ ભવિષ્યની અંદર હવે પછીનું સ્વાસ્થ્યની અંદર તમને નહીં ખબર હોય, હું તમને કહું, જાપાને એક આખી સર્વે કર્યું, એમાં જાણવા મળ્યું કે આવનારા સમયમાં જે કાંઈ યુગ આવવાનો છે એ આખો વેલનેસ ઇન્ડસ્ટ્રીઝનો આવવાનો છે. એનો આ જો તમને સમજાઈ ગયું કે આવા રોગ હોય તો ક્યાં જવાનું? ક્યાં જવાનું? વેલનેસ કોચ પાસે નહીં, આરસીએમ પાસે સોલ્યુશન છે. કોની પાસે છે? આરસીએમ પાસે સોલ્યુશન છે. અને તમે બધા વેલનેસ કોચ જ છો. આપણે શું કરીએ ખબર? આપણે જવાબદારી ન લઈને એટલે બીજા ઉપર ઠીકરું છોડી દઈએ. આપણે શું કહીએ ખબર? એ તો મારી અપ્લાયને ખબર, પૂછી લઉં હું દેવાનું, એટલે ગયા કામથી. જો હું મેં આવું કર્યું હોત ને ભાઈ, તો હું આજે વેલનેસ કોચ ન હોત. આજ ભાઈ વાત કરી કેટલા લોકોને લગભગ મને યાદે નથી કેટલા લોકોને હું દેખાડી, તમને વિડીયો દેખાડે લાસ્ટમાં, કેવા લોકોની દવા મુકાવીએ કેમ છે આપણે. પણ આપણે ડૉક્ટરના વિરોધી નથી. આપણે કોણ છે? ડૉક્ટરના સહાયક છે. કોણ છે? ડૉક્ટર આપણી સાથે છે. કોણ છે? એલોપેથિક આપણી હારે છે. એલોપેથિક કહે છે કે મારી પાસે લાઈફસ્ટાઈલ ડિસીઝ માટે કોઈ સોલ્યુશન નથી. હા, રોગ છો તો આપણે આપી દેવાના છે. રોગ અલગ વસ્તુ છે સાચું, બીમારી અલગ વસ્તુ છે. પણ હું જે વાત કરી રહ્યો છું લાઈફસ્ટાઈલ ડિસીઝ છે, જે ભારતની અંદર 90% લોકોને ખ્યાલ નથી અને એના જ કારણે આ બધી બીમારી થાય છે. જીવનશૈલીના મુખ્ય કારણો એવા છે કે આજે જો અસંતુલિત ખાવાનું જે ખરાબ છે કે નહીં. હવે બજારમાં માણસો શું ખાય? જો તમે જશો એટલે પામ તેલ, રબર, મેંદો, જે ચીજ નથી ખાવાની બધું ખાશે. એટલે એના માટે આરસીએમમાં સોલ્યુશન છે કાંઈ? છે? શું કર્યું આરસીએમ? એટલું જ છે. તમે સવારે ઉઠો અને હાજે હો ત્યાં સુધીની બધી વસ્તુ શુદ્ધ બનાવી. કોને બનાવી? એકવાર આરસીએમ માટે જોરદાર ઠીક કરી નાખો. બરાબર, ચાલો. આહાર તો ઠીક છો, છતાં ભારતની અંદર કેમ બદલાવ ન આવ્યો? કારણ કે જીવનશૈલી ઠીક થઈ નહીં. ખાલી આહારથી કામ નહીં ચાલે સાથીઓ. આહાર ખારો ગમે એટલો ખાધા રાખશો તમે, એનાથી કામ નહીં ચાલે સાથીઓ. મારે હોવાની ટેવ હોય રાતના 12 વાગે અને સવારે ઉઠવાની ટેવ હોય રાતના સવારના 12 વાગે, અને પછી હું હેલ્થ ગાર્ડ ઓઇલ ખાઈ લઉં, ન્યુટ્રિશાસ ખાઈ લઉં, બરાબર, તમે કોઈ ન્યુટ્રિશન ખાઈ લો. શું લાગે તમને? મારી જીવન ઠીક રહે, મારું શરીર ઠીક રહે?